نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا وفهما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم۔ اے نبی، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی مرشد کا سوالی نہ ہوا۔ تیرے گلشن میں کھلے ہیں پھول ابو بکر جیسے بھی، تیرے گلشن میں کھلے ہیں پھول علی جیسے بھی، تیرے جیسا تو کسی باغ کا مالی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر حسین حسن محمد سے خیرات طلب ہے، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا بھی، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا یارو، پر کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم جس مسئلے کے لیے جمع ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی حرمت کے دفاع کے لیے جمع ہیں، تو اس کے آغاز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان ہے، محبت رسول پہ سب کچھ قربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے امام، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کون سی ہستی تھی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن سے ایک مثال، ایک استدلال گہرا ذرا ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی قوم ہے، موسیٰ طور پہ چلے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے ملاقات اور کلام کرنا چاہتے ہیں، پیچھے سے سامری کو شرارت کی سوجی، اس نے ایک بت بنایا، ایک بیل بنائی، ساری قوم کو اس پہ لگا دیا کہ تم نے اس کی پوجا پاٹ کرنی ہے۔ قوم شرک کی طرف چلی گئی۔ جب موسیٰ واپس آئے، دیکھا قوم تو گمراہیوں میں جا رہی ہے، کہا واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا واپس آنے کا رستہ کیا ہے، ہماری توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کہنے لگے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر صرف 40 راتیں رہے تھے، اس سے پتہ چلا زیادہ سے زیادہ انہوں نے شرک کیا، 40 راتوں کا کیا، تو ان کو سزا یہ ملی کہ تمہاری معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جناب موسیٰ کی قوم ہے، 40 راتیں شرک کرے تو قتل کر کے معافی ہوتی ہے۔ دیکھ، جب اللہ نے ساری کائنات کا سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ ہی اعلان کر دیا، یہ نہیں ہے کہ تم یہ 40 راتیں، یہ 40 مہینے شرک کر کے آئیں گے تو قتل کر کے معافی ملے گی۔ تمہارے نبی کی آمد سے برکت یہ ہوئی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہا وہ موسیٰ کی قوم تھی جو 40 راتیں شرک کرے تو قتل کر کے معافی ہوتی ہے، تم محمد کی امت ہو، 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال نہیں، 80 سال ساری زندگی شرک کرتا رہا، روح نکلنے سے پہلے پہلے، جان اٹکنے سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لو، محمد کی آمد کی برکت سے اللہ 80 سال کے شرک کو توحید کی نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ فرمایا یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں صرف مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ تم وہ لوگ ہو کہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، حرمت رسول کا مسئلہ ہو، صرف تم دفاع کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ایک قدسی ہے، ایک عورت کہنے لگی چند دنوں چند راتوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، تو وہ ملعونہ کہنے لگی دیکھو یہ محمد کا رب، یہ جس کو رب کہتا
कहता था वो इसको छोड़ गया है, अब इसकी तरफ वही नहीं आती है। अल्लाह ने कसम क्या उठाई है? अल्लाह जब कसम उठाते हैं तो उस कसम का एक मकसद होता है। कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यहां पर अल्लाह ने यही कसमें क्यों उठाई? वद्दुहा, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे दिन के उजालों की कसम है, जब सूरज निकले दिन की रोशनी हो जाए उस वक्त की कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, रात की तारीकियां छा जाए, रात के अंधेरे आ जाए, मुझे उस वक्त की भी कसम है। ये दो कसमें अल्लाह ने खाई, दिन की भी कसम है, रात की भी कसम है। गोया अल्लाह ने 24 घंटों की कसम उठा के कहा मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, तुम कहते हो मोहम्मद का रब उसे छोड़ गया, मैं 24 घंटों की कसम खा के कहता हूं एक सेकंड के लिए भी मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ा नहीं है। मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला। एक और उठता है, वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियाज़ु बिल्लाह ये मजनू, ये दीवाना, ये पागल हो गया है, अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने कसम उठाई लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ पैगंबर लअमरुका, मुझे तेरी उम्र की कसम है। यहां अल्लाह ने यही कसम क्यों उठाई है? कोई और मक्का की कसम, मदीना की कसम, शहर की कसम, कोई और कसम नहीं उठाई, बल्कि ये कहा पैगंबर मुझे तेरी उम्र की कसम है कि तुझे दीवाने कहने वाले दीवाने हैं, तू दीवाना नहीं हो सकता। मैं अपने मन में आके, अपने मिजाज में, अपने ईमान की रोशनी में इस तरह कहना चाहूंगा। अल्लाह ने कसम उठाई पैगंबर लअमरुका, मुझे तेरी पूरी उम्र की कसम है, जब तू बचपन में था तू तब भी दीवाना नहीं था, तू लड़कपन में था तू तब भी दीवाना नहीं था, तू जवानी में था तू तब भी दीवाना नहीं था, तू बुढ़ापे में था तू तब भी दीवाना नहीं था, तेरी बेटियों को तलाकें हुई तू तब भी दीवाना नहीं था, तुझे शेबे भी तालब में महसूर किया गया तू तब भी दीवाना नहीं था, तुझे 70 सहाबा के लाशें उठाने पड़े तू तब भी दीवाना नहीं था, तेरे दांत मुबारक को शहीद कर दिया गया तू तब भी दीवाना नहीं था, लोग तेरे ऊपर कूड़े गिरकट और ओजनियां फेंकते रहे तू तब भी दीवाना नहीं था, तेरी बेटियों को तलाकें दी गई तू तब भी दीवाना नहीं था, अबू जहल अबू लहब तेरी मुखालफतें करते रहे तू तब भी दीवाना नहीं था, बदर के मार्के के अंदर तू 70 अपने सहाबा को लेके 313 को लेके निकला था तू तब भी दीवाना नहीं था। ऐ पैगंबर तेरी जितनी भी उम्र है, जैसे भी हालात थे, जैसे भी मामलात थे, ला अमरुका, मुझे तेरी पूरी उम्र की कसम है, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, पैगंबर मुझे तेरे उम्र के एक एक लम्हे की कसम है, तू उम्र के किसी लम्हे में भी दीवाना नहीं हुआ, तुझे दीवाने कहने वाले खुद दीवाने हैं, तू दीवाना नहीं हो सकता। ये पैगंबर की अजमत थी। जब जब पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई, जवाब कायनात का रब देता रहा, आसमानों से जवाब आता रहा, अरे इससे जवाब उतरता रहा, कुरान बनता रहा, और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी यही थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई, कहा ओहजुल मुशरिकीना फइन्न जिब्रील माअका, हसन आगे बढ़ो, इन मुशरिकों को जवाब दो, इनको बताओ हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, रिश्ता मुस्तफा पे हर रिश्ता कुर्बान है, मोहब्बत रसूल पे सब कुछ कुर्बान है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जिब्रील हसन इनको जवाब दो, जब तुम जवाब दे रहे होगे तुम अकेले नहीं होगे, मेरी इज्जत के लिए, पैगंबर की हुर्मत के दिफा के लिए, फइन्न जिब्रील माअका, जिब्रील फरिश्ते लेके तेरे साथ मदद कर रहा होगा। और पैगंबर की अजमत के लिए, हुर्मत रसूल के लिए अल्लाह ने ये पैगाम दिया है, खुद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये सबक दिया है कि जो हुर्मत रसूल के दिफा के लिए निकलता है, अल्लाह फरिश्ते भेज के उनकी मदद नाज़िल फरमा देता है, जिब्रील को उनके साथ भेज देता है। आओ हम वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के फजल से हर दौर में हुर्मत रसूल के लिए, अज़मत रसूल के लिए, दिफाए मुस्तफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तकरीरें करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ जज्बाती बातें, इमोशनल होने के लिए नहीं आए। सीनों को थाम के मेरी बात सुनो, आज के बाद जिंदगी पैगंबर वाली होगी। ऐ अल्लाह के रसूल तुम्हारी शान में
गुस्ताखी हो, मुसलमान की गैरत ऐसे तड़पती है कि जहां जहां अल्लाह के रसूल तुम्हारी हुर्मत के दिफा की जरूरत होगी, हम अपनी नींदें कुर्बान करके, अपनी जवानियां कुर्बान करके अजमत रसूल के लिए, दिफाए मुस्तफा के लिए, हुर्मत रसूल के दिफा के लिए खड़े होंगे। ये अल्लाह की भी सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है, और ये सहाबा की भी सुन्नत है। याद रखिएगा, कुल कायनात के अंदर, कुल जंगों के अंदर इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी खत्म नबुव्वत के दिफा के लिए शहादतें हुई। इस वजह से कि मसला अजमत मुस्तफा का था, दिफाए मुस्तफा का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां अजमत मुस्तफा का मसला आ जाए, सहाबा भी अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। इंशाअल्लाह हम भी इस जानों को अल्लाह के रास्ते में पैगंबर की हुर्मत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़ के सिलसिला रस्म सियासत का फसूं फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। आइए या साहिबल जमाली व सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग अज़ किस्सा मुख्तसर। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।